विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः होता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससति प्रोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला कान्तारणीतोत्पला शल्यक्राकवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामणिकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवद पाराशर्यवससरोजममनं गीतार्थकन्दोत्करं नानाज्ञानकलेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोकेशस्तनषट्पदैरकनकः देवीयमानं मुदा भूया भारतमङ्गजं कलिमलः प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूलं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपतक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानावस्थिततत्तदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च शोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि
अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरदं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वलिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. நம்ம பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எப்படி அர்ஜுனன் ஒரு வீரனா வந்தவன் எதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தன்னுடைய சுற்றத்தார் தான் எதிரியா இருக்காங்கன்னு பார்த்த உடனே அவனுக்கு துக்கம் மேலிடுகின்றது. அதன் காரணமாக அவன் நிலை குலைஞ்சு போறாங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் அவன் தானா பலவிதமான இதை நியாயப்படுத்துறான். இந்த போர் வேண்டாம் அப்படின்னு நியாயப்படுத்துறான். கிருஷ்ணர் அமைதியாக இருக்காருன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அவனால் தன்னால் தானே இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அவனுக்கு தீர்வு காண முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறான். என்னை நீ தான் காப்பாற்றணும், எனக்கு மேலானதை நீ தான் எனக்கு போதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட சிஷ்யனாக மாறுறான். இவ்வளோ நேரம் தேரோட்டியாக இருந்த கிருஷ்ணர் நண்பனாக இருந்த கிருஷ்ணர், உறவினராக இருந்த கிருஷ்ணர், தேரோட்டியாக இருந்த கிருஷ்ணர் இப்போ அவனுக்கு குருவாகி முதல்ல கவலைப்படாதன்னு சொல்கிறார். அசோச்சியான் அன்வசோச்சஸ்துவம் பிரஜாவாதாம் ச பாஷசே கதாசூம் அகதாசூம்ச்ச ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக. அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். எந்த அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான்? ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை உடைய அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். இதன் மூலமாக ஆத்ம ஞானத்தினால்தான் நம்ம கவலையிலிருந்து முழுமையாக விடுபட முடியும். அந்த மேலான கருத்தை முதல் ஸ்லோகத்திலே தொடங்கிடுறாருன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அவர் ஆத்ம திருஷ்டியில பேசுறாரு. தத்துவ ஞானத்தின் அடிப்படையில நீ கவலைப்பட தேவையில்லை, ஆத்மாங்கிற கோணத்துல நீ கவலைப்பட வேண்டாம்னு சொல்லும்போது ஆத்ம லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்றாரு. ஆத்மா அழியாதது, அது நித்தியமானது, அது கொலை செய்ய முடியாதது, அது மாற்றம் இல்லாதது அப்படின்னு ஆத்ம லட்சணத்தை சொல்வதன் மூலமாக நீ பாரு, உனக்கு வேறான இந்த தேகத்துக்கு வேறாக தேகின்னு ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா, அதுதான் உண்மையிலேயே உன்னுடைய சொரூபம். இந்த தேகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கின்றது, பலவிதமான பிறவி எடுத்துகிட்டே இருக்க. நீ பலவிதமான பிறவிகளை எடுக்கும்போது அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த பொருள் மாறாமல் இருக்கின்றது. அதனால அந்த கோணத்தில், ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் நீ கவலைப்பட தேவையில்லை, அனாத்மாங்கிற கோணத்திலே நீ கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா அனாத்மா கண்டிப்பாக மரணம் அடையக்கூடியது, மாற்றம் உடையது.
அதனால அந்த கோணத்துல நீ கவலைப்பட வேண்டாம்னு தத்துவ நோக்கத்துல சொன்னாருன்னு. ரெண்டாவது தர்ம திருஷ்டியில சொன்னார். தர்ம திருஷ்டியில இந்த மாதிரி ஒரு வீர மரணம் வந்து உனக்கு மேலான சொர்க்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால அந்த திருஷ்டிலையும் நீயே கவலைப்பட தேவையில்லை. இல்லை உனக்கு சொர்க்க நரகத்துல நம்பிக்கை இல்லைன்னா கூட லௌகிக திருஷ்டியில விவகார திருஷ்டியில உனக்கு புகழ் இருக்காது. உன்னால எங்கேயும் போக முடியாது. உன்னை எல்லாரும் இகழ்வாங்க. நீ வந்து பயந்துட்டு ஓடிட்ட, இந்த யுத்த காலத்துலேருந்து பயந்துட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த திருஷ்டியில் பார்க்கும்போதும் நீ கண்டிப்பாக இந்த யுத்தத்தில் பங்கெடுத்து தான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நமக்கு கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை சொல்கிறார். இப்போ நீ எப்படி வந்து இந்த ஒரு கடமையை செய்ய வேண்டியது இருக்காங்க, இப்போ எந்த முறையில் கடமையை செயலாற்றுவது. இப்போ நமக்கு மேலான ஞான யோகத்தை சொன்னார். அந்த ஞான யோகத்துக்கு உபகாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ம யோகத்தை இப்போ சொல்ல போகிறாரு. முதல்ல செயலை எப்படி செய்யறது. இப்போ உடனே யுத்தாய தஸ்மாத் உத்திஷ்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ அவன் உட்கார்ந்துருக்கிறவன எந்திரி, யுத்தத்துக்கு தயாராகு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ எந்த பாவனையோட இந்த யுத்தத்தை செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கர்ம யோகத்தின் பீஜம் சாரமான உபதேசத்தை இப்போ சொல்ல போகிறார். 38 ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது வந்து. சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜயா ஜயௌ ததோ யுத்தாய யுத்யஸ்வ நைவம் பாபமவாப்ஸ்யசி சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜயா ஜயௌ ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாபமவாப்ஸ்யசி. இதுதான் கர்ம யோகத்தினுடைய சாரம். பேரு சமத்துவம்னு பேரு, சமத்துவ பாவனைன்னு பேரு. இப்போ எந்த ஒரு செயலை செய்யும் போதும் நம்மளுடைய பாவனை எப்படி இருக்கணும். ஒரு கர்மம்னா செயல், அந்த கர்மத்தில் ஈடுபடும் போது நம்ம எந்த விதமான மனநிலையில் இதை நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபா அலாபௌ ஜய அஜௌ. இப்போ சுகத்தையும் துக்கத்தையும், லாபத்தையும் அலாபம், அலாபம்னா நஷ்டத்தையும், லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும், ஜெயத்தையும் அஜயம், அஜயம்னா தோல்வி, வெற்றியையும் தோல்வியையும் சமே கிருத்வா, சமே கிருத்வான சமமான பாவனையோடு நீ எதிர்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். சொல்லும்போது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு, ஆனால் இது நமக்கு ரொம்ப கடினமான ஒரு பயிற்சியை சொல்கிறேன். சுகத்தையும் துக்கத்தையும், லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும், வெற்றியையும் தோல்வியையும் நீ வந்து சமமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படி செஞ்சா ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ, அவ்வாறு யுத்தத்தில், யுஜ்யஸ்வனா உன்னை நீ இணைத்து கொள்வாயாக, அந்த பாவனையோடு நீ உன்னை இந்த யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இந்த யுத்தம்னா கடமை, நம்ம சாதாரண நம்மளுடைய கடமையில நம்ம ஈடுபடும் போது இந்த பாவனையோட நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவ்வாறு செயல்பட்டால் நைவம் பாபம் அவாப்சிசி, அப்படி நீ சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக எதிர்கொள்ளுகின்ற பாவனையோடு நீ செயல்பட்டினா உனக்கு நைவம் பாபம் அவாப்சினா உனக்கு துக்கம் வராது. நமக்கு அப்படின்னா நீ துக்கப்பட மாட்ட அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான ஒரு கருத்தை சொல்றது. இது ரொம்ப ஈஸியா தெரியும். இது வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கலான விஷயத்த வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. பகவத்கீதையில மாதிரி நமக்கு ப்ராக்டிக்கலா ஒரு விஷயத்த சொல்ற. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்குறோம், யாருமே எல்லாத்துலேயும் ஜெயிச்சவங்கன்னு யாருமே கிடையாது. வாழ்க்கை எப்பவுமே எல்லா காலத்திலையும் எல்லா நிலையிலையும் வெற்றியை மட்டுமே பார்த்தவங்கன்னு உலகத்துல யாரையுமே சொல்ல முடியாது. எல்லா மனிதர்களுக்கும் வெற்றியும் இருக்கும், தோல்வியும் இருக்கும். இதுதான் உலகத்தோட நியதி. அது மேலான கருத்தை சொல்றாரு. வந்து இப்போ
உலகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், மாறி மாறித்த சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ இதில் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, முதல்ல ஒரு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ். நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம கவனம் எல்லாம் எதில் இருக்குன்னா, நம்ம செயலில் எப்போவுமே ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். சின்ன பிள்ளைங்க இருப்பாங்க வந்து சின்ன பிள்ளைங்களாம் பாம்பு தாயம் இதெல்லாம் விளையாடும்போது என்ன செய்யணும், சில பிள்ளைங்களால தோல்வியை தாங்கிக்கவே முடியாது. என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் பாம்பு கொத்துச்சுன்னா எல்லாம் குலைச்சி விட்டுட்டு என்ன செய்யுங்க, ஓடி இருக்க, அந்த தோல்வியை சந்திக்க முடியாது. இப்போ எப்பவுமே இப்போ எல்லாம் இதில் விளையாடுறதுக்கு வந்து விளையாடுறாங்களா? அப்போ அதெல்லாம் நமக்கு தாயக்கட்டை தாயம் போட்டு சிட்டிக்கு விளையாடுவோம். அப்போ எதுலையுமே அதனால தான் இந்த ஸ்போர்ட்டிவ் மைண்டு நம்ம சொல்கிறோம். எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிடணும். வெற்றி தோல்விகளை வந்து நம்ம வந்து சமமாக பாவிக்கணும். இப்போ இந்த சின்மயா மிஷனில் ராமகிருஷ்ணானந்தர்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சின்ன பிள்ளையிலேயே வந்து பிள்ளைங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஏன்னா இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம். இதை சின்னதுலேயே கண்டிப்பாக நம்ம இதை வேறு எத்தனை ஸ்லோகம் படிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, இதை ஒன்றையாவது மனப்பாடம் பண்ண வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். இப்போ நம்மளுடைய பாவனை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யதார்த்தம் எப்படி நம்ம பலூன் வாங்கும் போதே கொஞ்ச நேரத்தில் அது வெடிச்சு போயிடும். அப்போ அது மாதிரி சுகம் வந்தால் துக்கம் வரும், துக்கம் வந்தால் சுகம் வரும். அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு அந்த மனசில் ஒரு மெச்சூரிட்டி நமக்கு இது நமக்கு அணுகும் போது, ஏன்னா செயல்படும் போது என்னன்னாலும் ஆகலாம். நமக்கு ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடும் போது வெற்றியும் வரலாம், தோல்வியும் வரலாம். வெற்றி தான் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம வெற்றிக்காக தான் நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம். ஆனால் அதையும் மீறி நம்மளால் வெற்றி பெற முடியாத நிலைகள் வரலாம். அதுதான் அந்த கீதையோட மகத்துவம். அது பேர் கீதைக்கே இன்னொரு இது உண்டு, சமத்துவ யோகம்னு பேர். எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம செயல் புரிகிறதுல கவனமாக இருக்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாபோ ஜெயா ஜெயோ ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாப்பம் அவாப்சியசி. இப்போ இதில் வந்து நமக்கு கடமையில் நமக்கு நோக்கம் எல்லாம் கடமையை செய்வதிலலாம் நோக்கமே ஒளி, அதனுடைய பலனில் வந்து அதிகமாக நீ உன்னுடைய பற்றை வைக்காதே, ஆசையை வைக்காதே அப்படின்னு. ஏன்னா எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம், ப்ளஸ்ஸும் வரலாம் மைனஸும் வரலாம் நம்ம ஒரு செயலில் ஈடுபடும் போது. அப்போ அதனுடைய அந்த காலம்லாம் ஐக்யூன்னு சொல்லுவாங்க. ஐக்யூனா இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட், யார் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்காங்கன்னு. இப்போல்லாம் வந்து எமோஷ்னல் கோஷன்ட் ஈக்யூன்னு சொல்கிறாங்க. யார் உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருக்காங்களோ, ஒரு பிரச்சனை வரும்போது யாரால உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருக்காங்களோ அவங்களால தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும். ஐக்யூனா இன்டெலிஜென்ட், அறிவாளி வந்து லைஃப்பில் ஜெயிக்கிறத விட உணர்ச்சி வசப்படாமல் பதட்டப்படாமல் யார் இருக்காங்களோ அவங்களால தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும். ஒரு எக்ஸாம் பரீட்சைக்கே போகிறோம், எடுத்தோடனே ஒரு பரீட்சையில் முதல் கேள்வியே நமக்கு தெரியல அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகிட்டா என்ன ஆகும், மிச்சது எல்லாமே மறந்துடும். அப்போ அந்த படபடப்பு நமக்கு வந்து சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக பாவிக்கின்ற அந்த மனநிலை நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கர்ம யோகத்தினுடைய சாரத்தை முதல்ல சொல்கிறார். இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஞான யோகத்தை சொல்லிட்டு வந்தார். முதல்ல ஞான யோகம் சொன்னார், அப்புறம் இடையில ஒரு டைவர்ஷன் ஆச்சு. நீ வந்து தர்மத்தின் நோக்கிலையும் நீ வந்து யுத்தம் பண்ணணும், லௌகிக்க நோக்கிலையும் யுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் இந்த யுத்தத்தை பண்ணும்போது நீ எந்த பாவனையில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்த இதில் ஒரு டீவியேஷன் கொடுக்குறாரு. நம்ம இப்போ 2 தான் சொல்லிட்டார் இல்லையா, ஞான யோகம்னு சொல்லிட்டாரு, கர்ம யோகத்தை இப்போ தான் தொடங்கியிருக்காரு. இப்போ அதை பிரித்து சொல்ல போகிறார். முதல் சொன்னது ஞான யோகம், இப்போ இனிமேல் சொல்ல போகிறது கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். 39 ஏஷா தே பிஹிதா சாங்கியே ஏஷா தே பிஹிதா சாங்கியே புத்திர்யோகே த்விமாம் ஷ்ருணு புத்திர்யோகே த்விமாம் ஷ்ருணு புத்தியா யுக்தோ யயா பார்த்த புத்தியா யுக்தோ யயா பார்த்த கர்மபந்தம் பிரஹாஸ்யசி கர்மபந்தம் பிரகாஸ்யசி ஏஷா தே பிஹிதா சாங்கியே ஏஷா தே பிஹிதா
विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रकाश्यसि. இப்போ இதில் 2 டாபிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். அதாவது இதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது வரைக்கும் உனக்கு ஞான யோகத்தை சொன்னேன், முதல்ல ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்வதன் மூலமாக ஞான யோகத்தை சொன்னேன், இனிமேல் உனக்கு கர்ம யோகத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு. இது ஒரு பிரதிஜ்ஞா வாக்கியம். பிரதிஜ்ஞானா ஒரு ஒரு சங்கல்பம் மாதிரி. நான் என்ன சொல்ல போகிறேன், என்ன சப்ஜெக்டை பற்றி இனிமேல் பேச போகிறேன் அப்படிங்கிறத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. இது வரைக்கும் ஞான யோகத்தை சொன்னேன், இனிமேல் கர்ம யோகத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடங்குறாரு. இப்போ எதுக்காக கர்ம யோகத்தை தொடங்குறாரு அப்படின்னா, இப்போ ஞான யோகம் அந்த ஆத்ம தத்துவங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஃபிலாசபி. அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அது எளிமையாக நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், ஈஸியாக தெரியும். வந்து நீ தேகம், இந்த தேகத்துக்கு வேற ஒரு ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, நீ வந்து ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஈஸியாக புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்மளால் அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, கிரகிக்க முடியாது, ஈஸியாக கிரகிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த வேதத்தோடைய நோக்கம் என்னென்னா, நமக்கு பிறவியிலேயே சுபாவமாகவே நம்ம நிறையா ஆசைகளுக்கு வசப்பட்டு தான் நம்ம இருக்கோம். நிறைய நமக்கு ஆசைகள் இருக்குது. நம்மளுடைய ஆசைகள் முதல்ல இந்த சாஸ்திரத்தோடைய நோக்கம் என்னென்னா, முதல்ல நம்மளுடைய அதர்மத்திலேருந்து தர்மத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக முதல்ல சாஸ்திரம் வந்து நிறைய நியத்திகள்லாம் கொடுக்கணும். அப்போ நமக்கு ஆசைகளை ஒழுங்குபடுத்துறது, அப்போ நம்மளுடைய பண்படாத ஆசைகள் எல்லாத்தையும் பண்படுத்துறது. அப்போ அதுக்கு தான் இந்த கர்மயோகம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றார். கர்மயோகத்தில் மூலமாக நமக்கு காட்டுத்தனமாக நமக்கு இதை பண்ணலாமா, என்னன்னாலும் பண்ணலாம், எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்னு நம்ம இருக்கிற மனுஷனை இல்லை நீ இப்படி தான் வாழணும், இப்படி தான் சிந்திக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறது. இந்த சாஸ்திரத்தோட முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்ம மாறுகின்ற பொருள்களில் நம்ம மாறாத அமைதி வேணும்னு நினைக்கிறோம், ஆசைப்படுறோம். என்ன ஆசைப்படுறோம், நம்ம முதல்ல மாறுகின்ற பொருள்களில் மாறாத சந்தோஷம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், என் குடும்பத்துக்கு இது வேணும், அது வேணும்னு என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்குது, நமக்கு பெரிய லிஸ்ட்டு போடலாம் நமக்கு. அப்போ அந்த ஆசைகள் எல்லாத்தையும் அதை என்ன பண்ண போது, இந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ண போகுதுன்னா, நம்ம கடைசியில் ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம கொண்டு வர போகிறார் கிருஷ்ணர் வந்து. அப்போ எடுத்த உடனே எல்லா ஆசையும் நீ விட்டுருன்னா யாராலையும் முடியாது. இப்போ அதனால சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுதுன்னா, அதை ஒழுங்குபடுத்தி பண்படுத்தி நம்ம ஆசைகளிலிருந்து பூர்ணமாக விடுவிக்கிறதுக்காக. ஏன்னா நமக்கு எனக்கு என் குடும்பத்துக்கு இது வேணும், எனக்கு நிறைய பொருள் ஆசை இருக்குது, உறவுகள் ஆசை இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள் இருக்குது நமக்கு. இப்போ முழுமையாக நீ ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டால் தான் உனக்கு இந்த அகம் பூர்ணக நானே ஆத்மாங்கிற அந்த ஞானம் வந்து மனசில் கிரகிக்க முடியும். அப்போ முழுமையாக ஆசையிலேருந்து உன்னை விடுவிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஆசையை பண்படுத்தணும். ஃபஸ்ட்டு அதை என்ன பண்ணணும், அதை ஒழுங்குபடுத்தணும். இப்போ அதுக்கு தான் இந்த கர்மயோகத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா எடுத்தோடனே அவன் என்ன பண்ணுறான், நான் விட்டுட்டு போயிடுறேங்கிறான். அப்போ விட்டுட்டு போயிடலாம், ஆனால் போனாலும் என்ன பண்ணாது, மனசு சும்மா இருக்காது. ஆசைப்பட்டே பழகுன அந்த மனசு இது வேணும் அது வேணும்னு அந்த புறப்பொருள்கள்லையே நிம்மதியை தேடிட்டு இருந்த மனசு நிம்மதியை எங்கேயுமே தேட வேண்டியதில்லை, நீயே நிம்மதி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்போ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறோம், அதை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றோம். நம்ம பார்ப்போம், நமக்கு எது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கோ அதை நம்ம குறைக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தையும் குறைக்க முடியும். நமக்கு 3 தடவை காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரே நாளில் காஃபி விடுறவங்க சில பேர் விடுவாங்களா இருக்கும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்து 2 தடவை குறைக்கிறது, அப்புறம் அதை 1 தடவையாக குறைக்கிறது. அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு ரொம்ப அந்த ஸ்ட்ரெயின் தெரியாது. அப்போ அது மாதிரி நம்மளுடைய இவ்வளோ நாள் நம்ம ஆசைப்பட்டே காரியம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஆசைப்படுவோம், ஒரு காரியம் பண்ணுவோம், என்ன ஆகும்னா ஒரு ஆசைப்படுவோம், அப்புறம் கொஞ்சம் அவசப்படுவோம், அப்புறம் சில நேரம் என்ன நிறையவே அவசப்படுவோம், அப்புறம் ஒரு ஆசையை விடுவோம், அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு புது ஆசை வரும், அப்போ ஒரு அவஸ்தை இப்படியே என்ன ஆகிட்டே இருந்துச்சு. நம்ம ஒரு சுழலில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம காரியம் பண்ணுவோம், அந்த காரியத்தினால புதுசாக இன்னொரு ஆசை வரும், இல்லாட்டி புதுசாக ஒரு அவஸ்தை வரும், ஏதோ ஒன்று வரும். ஏதோ ஒன்று செஞ்சோம்னா
ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அதை வச்சு கொஞ்சம் ஆசையும் படுவோம், கொஞ்சம் அவஸ்தையும் இருக்குது, இப்படியே வாழ்க்கை சுற்றிக்கிட்டே போகுது நமக்கு. அப்போ அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது, நமக்கு நம்மளுடைய சுகத்தையும் துக்கத்தையும் எப்படி கையாளுறது அப்படிங்கிறத நம்ம கர்மயோகம்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ 2 டாபிக் சொல்ல போகிறார். இது வரைக்கும் ஞான யோகத்தை சொன்னவர், இனிமேல் கர்மயோகம் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். ஏஷாத்தே அபிஹிதா சாங்கியே புத்தி. ஏஷானா ஏஷா புத்தி. ஏஷா புத்தினா இந்த ஞானம். எந்த ஞானம்? சாங்கியனா ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம். உனக்கு இதுவரைக்கும் தேனா உனக்கு, அபிஹிதானா சொல்லப்பட்டது. இதுவரைக்கும் உனக்கு ஆத்ம ஞானத்தை, ஆத்மாவை பற்றிய லட்சணத்தை உனக்கு நான் சொன்னேன். யோகே தூ மாம் ஸ்ருணு. இப்போ இனிமேல் யோகன்னா இங்கே கர்மயோகம்னு அர்த்தம். இங்கே யோகன்னா கர்மயோகம். மாம்னா நான் உனக்கு இனிமேல் கர்மயோகத்தை சொல்ல போகின்றேன். கர்மயோகத்தை சொல்ல போகின்றேன். சுடுனா கேட்பாயாக. கர்மயோகம்னா என்னது? உனக்கு எப்படி கடமையை செய்வது அப்படிங்கிறத ஒன்று நானுக்கு சொல்ல போகிறேன். எப்படி இதில் கர்மத்திலேருந்து பந்தப்படாமல் கர்மத்தை பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த டெக்னிக்கை உனக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். புத்தியா யுக்தோ யயா பார்த்த கர்மபந்தம் பிரகாசியசி. புத்தியா யுக்தக, அந்த புத்தியோடு எப்படி கடமை ஆற்றுவது அப்படிங்கிற அந்த அறிவோடு நீ இணைத்து கொண்டால் பார்த்தா கர்மபந்தம் பிரகாசியசி. நீ என்ன பண்ணலாம்? இந்த கர்மத்தினால் உண்டாகின்ற அந்த பந்தத்திலிருந்து, அந்த ஒரு ஒர்க் டென்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்போ நமக்கு காரியம் பண்ணும்போதே சரியாக வந்துடணும், இது சரியாக வந்துடணும், இது நம்ம நினச்சபடி வந்துடணும் என்ன ஆகும்? நமக்கு அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிடும். அப்போ அந்த டென்ஷனில் இருந்து என்ன பண்ணலாம்? நீ முழுமையாக விடுதலை பெற முடியும். கர்மபந்தம் பிரகாசியசி. இப்போ இதன் மூலமாக கர்மயோகத்தின் மகிமையும் சொல்கிறார். கர்மயோகத்தின் மகிமை என்ன? கர்ம பந்தத்திலிருந்து உன்னை விடுவிக்கின்றது. இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்? இந்த கர்மத்தை விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்கிறான். இவர் என்ன சொல்கிறாரு? இந்த கர்ம பந்தத்தை, கர்மத்தை கர்மத்தினால்தான் நீ நீக்க முடியும்னு சொல்ல போகிற. கர்ம பந்தத்தை நீ கர்மத்தினால்தான் நீ என்ன பண்ண முடியும்? நீக்க முடியும். இப்போ 2 யோகம் இருக்குது. இது வரைக்கும் உனக்கு ஞான யோகத்தை சொல்லிட்டேன். இந்த ஞான யோகத்தை அடைவதற்கு தகுதியை உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய கர்மயோகத்தை சொல்ல போகிறேன். அந்த இது சொல்லப்படாமல் இருக்குது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும். ஏன்னா எதுக்காக பகவான் திடீர்னு ஞான யோகத்தை சொன்னவர்? ஞான யோகத்தினால்தான் உனக்கு எல்லா துக்கத்தையும் நீ கடக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ எதுக்காக அந்த கர்மயோகத்துக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். இந்த கர்மயோகம் நீ முறையாக செஞ்சாதான் உனக்கு அந்த ஞான யோகத்தை புரிந்து கொள்வதற்குரிய பக்குவம் வரும். ஏன்னா நமக்கு அதான் ஈஸியாக இருக்கே அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் அதிலிருந்து நம்மளால் முழுமையாக துக்கத்திலேருந்து வெளிவர முடியாது. ஏன்னா அந்த மனசுக்கு அந்த பக்குவம் இல்லாததுனால. அப்போ இனிமேல் நான் இந்த கர்மயோகத்தை உனக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு முதல்ல பிரதிஜை பண்ணிவிட்டு இனி அடுத்து அதை சொல்ல போகிறார். 40வது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய மகிமையை சொல்ல போகிறார். கர்மயோகத்தினால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? இப்போ நம்ம ஒரு வேலையை 2 விதமாக செய்யலாம். நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குற இந்த கர்மயோக முறைப்படியும் கடமையை செய்யலாம். அப்படி இல்லாமல் நம்ம பந்தப்பட்டு அதன் மேலே பற்றோடு செயல்படுவதற்கு பேர் சகாம கர்மம்னு பேர். ஆசையோட பற்றோட பந்தப்பட்டு செய்ததுக்கு பேர் சகாம கர்மம்னு பேர். இதுக்கு பேர் நிஷ்காம கர்மம். கர்ம யோகம்னு சொல்கிறோம். நிஷ்காமம், காமம்னா ஆசை, சகாமம்னா ஆசையோடு கூடிய செயல், அதுக்கு சகாம கர்மம். நிஷ்காமம்னா ஆசை இல்லாமல். எதில் ஆசை இல்லாமல்? பலனில் ஆசை இல்லாமல். நம்மளுடைய கவனத்தை பலனில் வச்சுக்கிட்டு, ஏன்னா நம்ம அந்த வெற்றி தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸடாக இருந்தோம் அப்படின்னா தோல்வி வரும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? தாங்க முடியாது. அப்போ யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு வெற்றியும் வரலாம் தோல்வியும் வரலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனோபாவத்தோடு நம்ம செயல்படும் போது அதனுடைய பலன் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும். இன்னொன்று, இந்த மாதிரி கர்மயோகமாக பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதனுடைய பெனிஃபிட்லாம் சொல்ல போகிறாரு.
நமக்கு தோல்வி வர்றது ரொம்ப ரேர் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா நம்ம டென்ஷன்லாம் நம்ம வேலை பார்ப்போம். அதனால தான் அந்த பிரயோஜனத்தை சொல்ல போகிறார். கர்ம யோகத்தினுடைய மகிமை பிரயோஜனம் எப்படி நமக்கு எடுத்தோடனே கீதா மகாத்மியம் படித்தோம் இல்லையா, கீதையை படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்போ கர்மயோகமாக பண்ணால் எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும், நமக்கு அதானே வேணும், நமக்கு அது வேணும். நமக்கு ஒரு பொருள் வாங்கினால அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் நம்ம போய் பார்ப்போம், எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இதுக்கு ஃப்ரீயாக என்னமாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், பார்க்குறோம் இல்லையா. அப்போ அதே மாதிரி இது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். இந்த கர்மயோகத்தில் நம்ம செயலை அந்த மாதிரி ஆசையோட சகாமமாக செய்கிறதுக்கும் நிஷ்காமமாக செய்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது, இதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்க போகுது, நான் என்னுடைய பாவனை இப்படி மாற்றிட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். 40 நேஹா விக்ரமணாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத் நேஹா விக்ரமணாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத். இதுல ந இஹ அபிக்ரமஹ நாசஹ. அபிக்ரமண முயற்சி. இங்கே ந இஹ, இஹன இங்கு, எங்க இந்த கர்மயோகத்தில் ந என்ன இல்லை, அபிக்ரமஹ நாசஹ ந, முயற்சி வீணாவது இல்லை. எதுல, கர்மயோகத்தில். கர்மயோகத்தில் முயற்சி என்பது வீணாவது இல்லை. 1. 2வது பிரத்யவாயக ந வித்யதே. பிரத்யவாயம்னா குற்றம், ஒரு விபரீதமான பலன். பிரத்யவாயக ந வித்யதே. முதல் அர்த்தத்தை பார்த்துருவோம், அடுத்து மீனிங்கை பார்த்துட்டு அப்புறம் இது விளக்கத்துக்கு போகலாம். அப்புறம் 3வது ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயத்தே மஹதோ பயா. ஸ்வல்பம் அபி, கொஞ்சோண்டு நீ கர்மயோகம் பண்ணினா கூட உனக்கு பெரிய பலன் கிடைக்கும். இந்த கர்மயோகத்தில் 3 விஷயம் சொல்கிறார். கர்மயோகம்ங்கிறதுக்கு மீனிங் இனிமேதான் சொல்ல போறாரு. இப்போ முதல்ல இன்னும் கர்மயோகம்னா என்னங்கிற டெஃபினிஷனே வரல. அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு, கர்மயோகம்ங்கிற வார்த்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதனுடைய டெஃபினிஷன் பின்னாடி தான் வரப்போகுது. அடுத்த ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக 3வது சாப்டரில் கர்மயோகத்தை தான் நம்ம சொல்ல போகிறார். அதில் நமக்கு விஸ்தாரமாக சொல்ல போகிறார். இப்போ நமக்கு இதனால் இப்போ முதல்ல இதனுடைய உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நீ கர்மயோகமாக செய்யும்போது, ஒரு செயலை நீ பற்று இல்லாமல், பலனில் பற்று இல்லாமல் நீ செய்யும்போது, எனக்கு இதுதான் கிடைக்கும், எனக்கு வெற்றி தான் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இல்லாமல் நீ ஒரு செயலை செய்யும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, உன்னுடைய முயற்சி வீணாவது இல்லை. உன்னுடைய முயற்சியில் தோல்வி வராது. ஒரு சின்ன ஒரு இது எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இது நமக்கு ரொம்ப ஆழமான விஷயம். நமக்கு இதை நம்ம உலகியல் பலனோடு சேர்த்து நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்த கர்மயோகிக்கு முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, அவனுக்கு முக்கியமான நோக்கம் ஞான யோகத்துக்குரிய தகுதி தான் அவனுடைய முக்கியமான நோக்கம். அதனால் இதை லௌகிக ஆங்கிளில் நம்ம எடுக்க முடியாது. நம்ம ஏன்னா அவன் மேலானதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாவனைக்குள்ளே வர்றான். இப்போ அவன் செயல்படும் போது என்ன ஆகிறான், அவனுக்கு இப்போ கர்மம், இப்போ சாதாரணமாக நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம், அது நமக்கு வெற்றி கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, நமக்கு அது முழு தோல்வியான மாதிரி ஆயிடும். அது நமக்கு வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போனது மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போ கர்ம யோகியாக இருக்கவன் தன்னுடைய செயலில் ஒரு நமக்கு வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரலாம் நமக்கு ஆனால் அந்த பிரச்சனை வரும்போது ஒரு சாதாரணமாக அந்த பலன்லேயே பற்று இருக்கிறவன் என்ன பண்ணிடுவான், உடஞ்சி போயிடுவான். இப்போ ஒரு கர்மயோகியாக இருக்கும்போது இதனால் அவனுக்கு மனசுக்கு நிறைய பக்குவம் கிடைச்சிருக்கும். வாழ்க்கை உலக நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது அவனுக்கு துக்கமாக இருக்கலாம், தோல்வி இருக்கலாம். ஆனால் இதன் மூலமாக அவனுக்கு ஒரு படிப்பினை கிடைச்சிருக்கும், வாழ்க்கையில் பக்குவம் கிடைச்சிருக்கும். இன்னொன்று என்னென்னா, ஆசைகள் குறைஞ்சிருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, அவனுக்கு இந்த நிலையாமை புரிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரி அதனால அவனுடைய
நம்மளுடைய முயற்சி வீணாவது இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம உலகியல் நோக்கத்தில் நம்ம பேசலை. ஏன்னா நமக்கு நீ பலனில் பற்று இல்லாமல் நீ காரியம் செய்ய அப்படின்னா முட்டாள் கூட வந்து பலன் இல்லாமல் எந்த காரியத்தையுமே செய்ய மாட்டான். நமக்கு ஒரு காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஏதாவது நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்க்காம நீ வந்து காரியத்தை செய்ய அப்படின்னா நீ உலகியல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் நீ இந்த காரியத்தை செய். அப்படிதான் நம்ம எடுக்க முடியும். நம்ம இதை வந்து அவர் சொல்றது இது வந்து நம்ம கர்மயோகம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்மளுடைய இன்னர் மெச்சூரிட்டி நமக்கு கிடைக்கும். ஒன்று நமக்கு உலகியல் பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. அது எதை எதிர்பார்க்கணும்? அதாவது நீ தோத்து போயிட்ட அப்படின்னா, அதாவது உனக்கு வந்து சுகதுக்கே சமய கிருத்துவா லாபோ ஜெயா ஜெயம். நீ நினைச்சது நடக்கலாம், நீ நினைச்சது நடக்காமலும் இருக்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து சாதாரணமான மனுஷங்க அப்படின்னா நமக்கு நினைச்சது நடக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப உடஞ்சு போயிடுவோம். ஆனால் வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது நம்ம நினைச்சது கிடைக்காம இருக்கும் போது தான் நம்ம வாழ்க்கையில் மேலானதை தேடி இருப்போம். நமக்கு இதன் மூலமாக இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா, நமக்கு நம்ம உண்மையாகவே முயற்சி செஞ்சு 100க்கு 100 முயற்சி செஞ்சு நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கல அப்படின்னா அதை விட மேலானது நமக்கு ஒன்று கிடைச்சிடும். அது வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்க்க முடியும். அதனால தான் நம்ம சொல்றாரு முயற்சி வீணாவது இல்லை. இதை நம்ம லௌகிக திருஷ்டியில் பார்க்க முடியாது. நமக்கு இது ஆழமான கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம நினைச்சது கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து நம்ம இவ்வளோ சாமி கும்பிட்டோம், இவ்வளோ கிடைக்கல அப்படின்னா உனக்கு இதை விட மேலானதை கொடுத்துருக்காரு, நீ அதுக்கு தகுதியானவனாக இருக்க. அந்த மனப்பக்குவம் கிடைக்குது நமக்கு. ரொம்ப ஆழமான விஷயம் இது. நமக்கு இப்போ சாதாரணமாக நம்ம லௌகிக ஆங்கிளில் நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது. நமக்கு இது உனக்கு ஞான யோகத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கின்றது. சரியா? அப்போ உனக்கு என்ன இல்லை, நமக்கு இதில் முயற்சி வீணாவது இல்லை. அப்போ இதில் தோல்வி உண்டு. இதில் உனக்கு ஒரு நாளுமே தோல்வி கிடையாது. உலகின் நோக்கத்தில் நீ தோல்வி அடைஞ்சவனா தெரியலாம். அதை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். உலகத்தில் பார்க்கும்போது உனக்கு உன் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு எல்லாரும் ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து. ஆனால் நீ இந்த கர்மயோகமாக பண்ணியிருந்த அப்படின்னா உனக்கு ஒரு நாளும் இது வந்து வீணாவே போகாது. உனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபால் என்னைக்குமே வராது. லௌகிக ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது, உலகத்தோட ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது நீ வந்து கீழே போயிருந்துருக்கலாம், உனக்கு கஷ்டம் வந்திருந்துருக்கலாம். ஆனால் ஆன்மீக இதில் பார்க்கும்போது அதனால தான் நீ கீதை கிளாஸ்க்கே வந்து உட்கார்ந்துருப்ப. இவ்வளோ அடி கிடைக்கலைன்னா என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டோம். நமக்கு வந்து இந்த மேலானதுக்கு நம்ம அந்த எண்ணமே வந்திருக்காது நமக்கு. அதனால தான் சொல்றாரு உன் முயற்சி வீணாவே ஆகாது. நீ கர்ம யோகியா இருந்த அப்படின்னா உனக்கு வேர்ல்ட்லி சக்ஸஸை பற்றி நம்ம நினைக்க போகிறதே கிடையாது. ஏன்னா வேர்ல்ட்லி சக்ஸஸ் பற்றி இன்னைக்கு நீ சக்ஸஸ் ஆனால் இன்னொரு இடத்துல அடி வாங்குவேன் வாழ்க்கையில். ஏன்னா சுக துக்கே சமய கிருத்துவா. ஒரு பிரச்சனைன்னு நீ ஜெயிச்சிருக்கலாம், இன்னொரு இடத்துல கண்டிப்பாக நம்ம என்ன வாங்குவோம், அடி வாங்கத்தான் போகிறோம். நம்ம ஒரு 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 ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல கிளிக் ஆகிருக்கும், ஒவ்வொரு இடத்துல அடி விழும் உலகத்தில் பார்க்கும்போது. நம்ம அதுதான் நமக்கு சமய கிருத்துவம். அதனால தான் நீ வந்து இதை நீ புரிஞ்சுக்கோங்கிறாரு. யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோ. எப்போவுமே சுகமும் துக்கமும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போது. உன்னுடைய பாவனையை மாற்றிக்கோ. நீ கர்மயோகமாக பண்ணும்போது நீ வேர்ல்ட்லி ஃபெயிலியராக இருக்கலாம், உனக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் உலகத்தின் கண்ணுக்கு உனக்கு பிரச்சனையாக தெரியலாம். ஆனால் உனக்கு மனப்பக்குவம் மன முதிர்ச்சி உனக்கு கிடைச்சிருக்கும். நீ மேலானதுக்கு உன்னை நீ தகுதிப்படுத்தி இருப்பாய். ரொம்ப ஆழமாக ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான விஷயம். ரொம்ப இது ஈஸியாக அதை அந்த நோக்கத்தில் பார்த்தா தான் இது நமக்கு புரியும். நமக்கு சாதாரணமாக இதை வேர்ல்ட்லி ஆங்கிளில் நம்ம எடுக்க முடியாது. ஆனால் உனக்கு ஒரு இன்னர் மெச்சூரிட்டி கிடைச்சிருக்கு உனக்கு. இப்போ அதனால இதில் உனக்கு இந்த முயற்சியில் உனக்கு கொஞ்சம் கூட என்ன கிடையாது, தோல்வியே கிடையாது. கர்மயோகமாக சாதாரணமாக உன்னுடைய சகாமமாக பண்ணும்போது அதுக்கு தோல்வியாக தெரியலாம். ஆனால் கர்மயோகி அவனுக்கு தான் தெரியும் அவன் தோக்கலைங்கிறது, மற்றவங்களுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு தெரியும் உலகத்தின் நோக்கத்தில் அவனுக்கு கஷ்டம் இருக்கலாம், தோல்வி இருக்கலாம். ஆனால் இந்த நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது அவனுக்கு தோல்விங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அடுத்தது பிரத்யவாயக ந வித்தியத்தே. பிரத்யவாயம்னா ஒரு விபரீத பலன். இப்போ பொதுவாக நமக்கு இந்த ஒரு இதெல்லாம் பண்ணும்போது கரெக்டாக
பண்ணணும். இந்த பூஜைகள்லாம் பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணலைன்னா விபரீதமான பலன் வந்துடும் அப்படிம்பாங்க. இந்த முத்திரைகள் சரியாக இருக்கணும், அந்த கிரமம் சரியாக இருக்கணும், அந்த அக்ஷரம் உச்சாரணம் சரியாக இருக்கணும். அந்த உச்சாரணம் தப்பாயிட்டா கூட வந்து தப்பாயிரும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 சகாமமாக பண்ணும்போது, ஒரு பற்று பலனில் பற்று வச்சு பண்ணும்போது அந்த இதில் சொல்லுவாங்க, கும்பகர்ணன் வந்து இந்திராசனம் வேணுங்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணுறான், ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான். பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்திரன் வந்து போய் சரஸ்வதி கிட்ட போய் சொல்கிறான், அவன் இந்திராசனத்துக்காக வரான், என்னை காப்பாற்றுன்னு. உடனே அவன் கரெக்டாக வரம் கேட்கும்போது இந்திராசனம்னு சொல்லாமல் நித்ராசனம்னு வாய் வந்து பெறணும். அந்த மாதிரி அக்ஷரங்கள் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒரு விரதம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு வேண்டுதல் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு விரதம் இருக்கும் அப்படின்னா அதில் வந்து நியமங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும். இத்தனை வாரம் இருக்கணும், 6 வாரம் இருக்கணும், 6 வாரம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இடையில பிரேக் ஆகிட்டா நமக்கு அது வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. ஏன்னா நமக்கு ஒரு சகாமமாக பண்ணும்போது. ஆனால் இது இப்போ நம்ம 108 இப்போ நான் 1008 தடவை நான் ஓம் நம சிவாய சொல்கிறேன், எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தில் நான் சொல்லும்போது, நான் இந்த அரக்கன்கள்லாம் இது பண்ணுறாங்கன்னு தவம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா, அப்போ அதுலலாம் அந்த நியமங்கள் ரொம்ப முக்கியம். அது தப்பாயிட்டா தப்பாக இதாகிடும். ஆனால் இங்கே எப்படின்னா நமக்கு நிஷ்காமமாக பண்ணும்போது, நம்ம முதல்ல பூஜை பண்ணும்போது இதுக்காக வேணும், இதுக்காக பூஜை பண்ணுறோம், அதுக்காக பூஜை பண்ணுறோன்னு பண்ணுவோம். அப்புறம் பண்ணி என்ன ஆகும்னா பூஜையே சந்தோஷமாக இருக்கும் நமக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி பூஜையே சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நமக்கு அங்கே நியமங்கள்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. அது மாதிரி நம்ம ஒரு பலனில் பற்று இல்லாமல் நம்ம பண்ணும்போது அதில் தவறு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பிரத்யவாயக ந வித்தியத்தை, அதில் குற்றம் வருவது கிடையாது. அப்படி குற்றம் இருந்தாலும் அது நம்மளை பாதிக்காது. இப்போ நம்ம ஏன்னா நமக்கு அந்த ஜபம் பண்ணுறதுனால ஒரு ஒரு பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் ஜபம் பண்ணும்போதே நம்ம மனசு அமைதியாயிடும். அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் நமக்கு. அதான் நம்ம கர்மத்துக்கும் கர்ம யோகத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. நமக்கு இதில் நமக்கு முக்கியமாக நமக்கு கிடைக்கிறது, கர்ம யோகம் பண்ணும்போது கிடைக்கிற முக்கியமான இது என்னென்னா, நம்மளுடைய மனசு வந்து சுத்தமாயிடும். பலனை எதிர்பார்க்காம அந்த கர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து ரிசல்ட் ஓரியன்ட். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சகாமமாக பண்ணும்போது, பற்றோட ஒரு கர்மம் பண்ணும்போது அதில் ரிசல்ட் ஓரியன்ட், நம்ம ரிசல்ட்டை பற்றியே கவனம் வச்சுருப்போம். இப்போ இது எப்படின்னா, கர்ம யோகம் வந்து ப்ராசஸ் ஓரியன்ட். அந்த ப்ராசஸே எனக்கு ரொம்ப பூஜையே எனக்கு ஜாலியாக இருந்துச்சு, அதுக்கு என்ன பலன் வர்ற பலன்லாம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பூஜை பண்ணுறதே எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு, பாராயணம் பண்ணுறதே எனக்கு அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த ஜபம் பண்ணுறதே எனக்கு அப்போவே எனக்கு அமைதி கிடச்சிச்சு. இதனால எனக்கு என்ன பலன் பற்றி எனக்கு வந்து அக்கறை இல்லை. அப்படி நினைப்பில் பண்ணுனா அதுக்கு கூடுதல் புண்ணியம் கிடைக்கும். பலனே எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு பண்ணுறதுக்குரிய பாக்கியம், எனக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு, எனக்கு பூஜை ஜபம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. அப்படி பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து அதில் குற்றம், நம்ம ராமகிருஷ்ணர் பாப்போம், பூஜை பண்ணும்போது அவர் முறைப்படிலாம் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு அவரை நிறையா இது பண்ணுறலாம் பார்த்தோம் நமக்கு. ஆனால் அதில் பக்தி அவருக்கு இருந்ததுனால அதில் இருக்கிற தோஷங்கள் எதுவும் பெருசு கிடையாது. கர்ம யோகத்தில் நமக்கு எந்தவித குற்றம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, தோல்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்புறம் ஸ்வல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகத்தோ பயாத். ஸ்வல்பம் அபி, கொஞ்சம் பண்ணால் கூட, கர்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக பண்ணணும். இப்போ புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் வேணும் அப்படின்னா முழுமையாக பண்ணணும். இப்போ நம்ம சித்தசுத்திக்காக நம்ம ஒரு ஜபம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ இப்போ நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் முழுமையாக படித்தா, இத்தனை தடவை படித்தா என்னென்ன பலன் இருக்குது அப்படின்னு அதில் இருக்குது. நீ அந்த பலனை விரும்பி பண்ணால் அதை முழுமையாக பண்ணணும். ஆனால் சொல்பம் அப்படி இல்லை, நான் எனக்கு வந்து பலனை விரும்பாமல் நான் பண்ணுறேன், எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், எனக்கு வந்து அந்த நியதிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் நீ பண்ணினா கூட மேலான பலன் உனக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா நீ வந்து செய்கிற அந்த காரியத்தில் உன்னுடைய கவனம் இருக்குது, அந்த பலனில் வந்து உனக்கு பற்று இல்லை. ஏன் பலனை விட சொல்கிறாருன்னா அந்த பலன் மேலே நமக்கு ஒரு பற்று இருக்குன்னா நம்ம அது நம்மளை பற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த பலன் வந்து நம்மளை பற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அது கிடைக்கல அப்படின்னா, கிடைச்சிட்டா ஒன்றும் இல்லை, கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன ஆயிரும், நம்மளை சுக்கு நூறாக உடைச்சிடும்.
அதனாலதான் நமக்கு அந்த பலன்ல பற்று வைக்காது. ஏன்னா அது எப்படி வேணாலும் ஆகலாம். நம்மளுடைய கர்மா ரொம்ப, நம்மளுடைய பிராரப்தம் ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப நீ இதுக்கு எனக்கு கிடைச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும், நமக்கு டிப்ரெஷன்ல தான் போய் முடியும். நமக்கு ஒரு விஷயம், நமக்கு அந்த தோல்வியை நம்மளால தாங்க முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளுடைய மனநிலை தான் பாதிக்கும். அதனாலதான் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இதை முதலே சொல்லி கொடுங்க அப்படிங்கிறாரு. சுகதுக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜயா ஜெயௌ ததா யுத்தாய யுஜஸ்வ நைவம் பாப்பம் ஆவாப்சியசி. நமக்கு இதுல அந்த இதனுடைய மகிமையை சொல்லிட்டார். மகிமையை சொல்லிட்டு அடுத்தது இந்த கர்மயோகியினுடைய பெருமையை சொல்றார். கர்மயோகி எப்படி, கர்மயோகியும் எப்படி வித்தியாசப்படுறான், மற்றவங்களுக்கும் அந்த கர்மயோகிக்கும் எப்படி வித்தியாசப்படுறான் அப்படிங்கிறத 41 சொல்றாரு. வியவசாயாத்மிகா புத்திஹி ஏகேஹ குருநந்தன बहुशाखाह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनां. இப்ப முதல்ல கர்மயோகியுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. விவசாயாத்மிகா புத்திஹி. புத்திஹினா இங்க அவனுடைய பாவனை, ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குன்னா விவசாயாத்மிகா. விவசாயம்னா நல்ல உறுதிப்பட்டதாக, நிச்சயம் உடையதாக. ஆத்மிகான ஸ்வரூபம், ஸ்வபாவம். அது அவனுடைய பாவனை எப்படி இருக்குமானா ஏகே இக குருநந்தன. குருநந்தன அர்ஜுனன, அந்த குரு வம்சத்தில் வந்த அர்ஜுனனே. இந்த கர்மயோகிக்கு அவனோட லட்சியம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஏகே, எனக்கு மோட்சம் வேணும். அது ஒன்ல மட்டும்தான் அவனுடைய லட்சியம் இருக்கும், உறுதியான லட்சியம் இருக்கும். எனக்கு வேற எதுலையும் நாட்டம் இல்லை. அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் அந்த ஒன்லையே தான் திடமாக இருக்கின்றது கர்மயோகிக்கு. இப்போ அவனுக்கு அந்த அவனுக்கு வாழ்க்கையுடைய லட்சியம் என்னங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு. எதுக்காக பிறந்திருக்கோம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன, எதுக்கு நம்ம ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையோட லட்சியம் வந்து நமக்கு சின்ன வயசுலேயே தெரியணும். 70 வயசுல நம்ம வந்து நான் எதுக்காக பிறந்தேன்னு யோசிக்க கூடாது. நமக்கு இப்போ சாகிற காலத்தில் போய் ஏன் பிறந்தேன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. இப்போ ஏன் பிறந்தோம், பிறவி எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, பிறவி எதுக்காக, அந்த மனுஷ பிறவி எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இனி மீண்டும் பிறவாமல் இருப்பதற்காக இந்த பிறவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த நிச்சயம் வந்து யாருக்கு இருக்கு, அந்த கர்மயோகிக்கு இருக்கின்றது. விவசாயாத்மிகா புத்திஹி ஏகே இக குருநந்தன. அவனுக்கு அதுல மட்டும்தான் லட்சியம் இருக்கின்றது. இதுக்கு மாறாக அந்த கர்மயோகம் அல்லாதவர், பற்றோட காரியம் பண்றவர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பகுஷாக்காக அனந்தாக புத்தையக அவ்யவசாயினா. அவ்யவசாயினா உறுதி இல்லாதவருக்கு, நிச்சயம் இல்லாதவர்களுக்கு எப்படி இருக்கான்னா பகுஷாக்கா. ஷாக்கான கிளைகள். அவனுக்கு பலவிதமான கோல் இருக்கு. அவனுக்கு பல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நமக்கு இப்போ இந்த கர்மயோகிக்கு நிம்மதி வந்து இந்த பொருள்களில் நிம்மதி இல்லை அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சிருக்கான். இப்போ இவனுக்கு எப்படி இருக்கான், சாதாரணமாக அந்த பற்றோட காரியம் பண்ணுறவனுக்கு இது கிடைச்சிட்டா நிம்மதி, அது கிடைச்சிட்டா நிம்மதி, இந்த விஷயம் நடந்துட்டா நிம்மதி, இந்த பிரச்சனை ஓஞ்சிட்டா நிம்மதின்னு என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு கிளையா இருக்குது. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான், இது கிடைச்சா நிம்மதினா அவனுடைய எல்லா முயற்சியும் என்ன பண்ணுறான், அதை நோக்கி அந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற விஷயத்தில் வருகின்ற நிம்மதியை தேடி அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், ஒவ்வொரு கிளைகளையா தாவிக்கிட்டு இருக்கான். இது கிடைச்சிட்டா நிம்மதியா இருக்கும், இது கிடைச்சிட்டா நிம்மதியா இருக்கும். அவனுக்கு என்னவா இருக்கு, அவனுக்கு வந்து அவன் அர்த்த காமத்திலேயே இருக்கான். எனக்கு இந்த பொருள் கிடைச்சிட்டா நல்லா இருக்கும், இந்த போகம் கிடைச்சிட்டா நல்லா இருக்கும், இந்த முடிச்சிட்டா நல்லா இருக்கும்னு அவனுடைய சிந்தனை பூரா அதிலேயே இருக்கின்றது. அவ்வியவசாயினாம்னா நிச்சயமில்லாத புத்தி உடையவன். அவ்வியவசாயினா புத்தையக, நிச்சயமற்ற புத்தி உடையவன்.
கர்மயோகத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தாதவன், அவனுக்கு என்ன கிடையாது, அவனுக்கு வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்னன்னு தெரியாது, ஏன் பிறந்தோன்னு தெரியாது, ஏதோ பிறந்தோம், ஏதோ இருந்தோம், ஏதோ வாழ்ந்தோம், நல்லா அனுபவித்தோம், கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ இவன் எப்படி இருக்கான், அந்த கர்மயோகி எப்படி இருக்கான், எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா பூர்ணமாக எல்லா துக்கத்துலேருந்து விடுபடலாம், அவன் வந்து ரொம்ப வைஸ் பர்சன் அவன். இப்போ இதுதான் அவனுக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில இருக்கின்ற அந்த வித்தியாசம். விவசாயாத்மிகா புத்திஹி ஏகேக குரு நந்தன பகுஷாக்காக அனந்தாக புத்தயக அவ்யவசாயினா. அப்போ அது மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த விவசாயாத்மிகா புத்தி, அந்த கர்மயோகம் உடையவனுக்கு எதை அடைஞ்சால் பூர்ண நிம்மதிங்கிறதும் தெரியும், அந்த நிம்மதியை எப்படி அடையணுங்கிறது அந்த ஞானமும் நமக்கு வேணும். அப்போ அவனுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கின்றது, வாழ்க்கையை பற்றி தெளிவான கண்ணோட்டம் இருக்கின்றது, எனக்கு அதுதான் வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த திடமான நிச்சயம் அவனுக்கு இருக்கின்றது. இன்னும் மேற்கொண்டு அடுத்து எப்படி பற்றோடு இருக்கிறவன் எப்படி, இப்போ நமக்கு பற்று இல்லாத ஞானியை பற்றி கர்மயோகியை பற்றி சொல்லிட்டாரு. இப்போ அடுத்ததுல 3 ஸ்லோகத்தில் சகாமமாக ஆசைப்பட்டவன் எப்படி வந்து அவஸ்தைப்பட போகிறான் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த 3 ஸ்லோகம் இருக்குது, நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் சாண்டிங் பண்ணி 38லேருந்து ஆட்டோ வந்துருச்சா, முடிச்சுக்கோங்க. ஓம் பிரபன்ன பாரிஜாதாய தோத்ரவேத்ரைகபாணயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமः. ஓம் சர்வே பவந்து சுகினः, சர்வே சந்து நிராமயாः, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து, மா கஷ்டித் துக்கபாக் பவேத். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.